আপনি এখন এলাম করে দিলেন। আমি এলাম মানে এসে গেলাম, এখন এখন আমি চেঞ্জ করে দেব। তাহলে আমরা ঠাকুরের মন্ত্র করলাম, এখন কি মায়ের মন্ত্র হবে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। চলো শুরু করি। ওম জননীম শারদাম দেবীম রামকৃষ্ণম জগদ্গুরুম পাদ পদ্মে তয়ো শ্রিত্বা प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलो এখন কি হলো? আবার এটা কানেকশনটা চলে গেছে। আমাদের রেকর্ড না মহারাজ যায়নি, রেকর্ড হচ্ছে। রেকর্ড হচ্ছে মানে আমরা যা যা কথা বলছি সব রেকর্ড হয়ে গেছে। আয়ুষ্মান তোর কথা রেকর্ড হয়েছে, তাই দয়া করে আর চেঁচাস না, সব কথা রেকর্ড হচ্ছে। স্যার এসে গেছে। muted. তাই ইউ আর মিউটেড। You are muted. Sir, you are muted. Thus you are inaudible. Maharaj, you are muted. Now are you able to hear me? Yes, Maharaj. So I just request you that let us start our new page, new studies on this book. Which book you were reading? Show me your book, with whether it is with you or not. Dikhao. Yes, Maharaj. Tales of Ramakrishna. Maharaj, this book. Boita. This book. Yes, this book. All right. Maharaj, You have, Sir, this book. Sir, this book. all right. Yesterday. This book. All right. Now This book. Maharaj, the previous class you gave us homework that the Socrates death we have noted. Yes, sir. Will you? Yes, sir. now let us come on the point. তাহলে আপনারা রেডি আছেন? বইটা বের করেছো? Yes, sir. Yes, Maharaj. Maharaj. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. ঠিক আছে। Yes, 11 পৃষ্ঠা থেকে মহারাজ পড়া হবে। সর্বমঙ্গল ask the guest to sit down. এত স্লো যাচ্ছে না নেটটা। মহারাজ, এবার কি আমরা পড়বো the 7 pots? The 7 jars. হ্যাঁ, so the 7 jars. Sarva Bangala is not completed. Yes, Ramangala is not completed. Ramangala is not completed. Oh. Hey, তোরা চেঁচামেচি আচ্ছা, তোমাদের এখন এই কাজটা যদি হয়ে গিয়ে থাকে, কথাবার্তা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, আমরা তাহলে এগোবো? Yes, sir. Maharaj. কোন নাম্বার পেজ পর্যন্ত করেছিলাম বলো? Maharaj, I have resolved that. I have a question. 11. Sir, page number. Maharaj, I have a question. Sir, No, page. no, I would like to mute you all because I am only one person and you are trying to speak all around at a time. So it becomes a chaos like a khichdi. Isn't it? So better to mute, either you mute yourself or when I Sir, will I have a ask you one by one, then only you speak. Because there so much time is getting wasted when I am keep on shouting, my dear boys, you keep quiet, keep quiet, keep quiet. তাহলে তাহলে পড়াশোনা তো হবেই না, শুধু তোমাদেরকে বলে বলেই টাইম চলে যাবে। বাচ্চারা চুপ করো রে। অগ্নিজ্যোতি ঠিক তো? অগ্নিজ্যোতি তোমার চোখের কি হলো? কিছু না স্যার।
এমনি তোমার ভূতের মতো চোখ করছিলে। যাক, যেই হোক, আমি সবাইদের একবার নাম সঙ্গে সঙ্গে বলে দিই। অভিনন্দন বসে আছে, নৈরিত পালিত আছে, সোজাত আছে, সায়ক আছে, সাগ্নিক আছে, সৌম্যদীপ, অম্বরীশ, তারপরে আয়ুষ্মান, তমোগ্ন, অভিমন্যু এদিক ওদিক নাড়াচাড়া হচ্ছে। অগ্নিজ্যোতি হলো, যাদের মুখ দেখতে পাচ্ছি তাদের কি নাম বলছি। দেবায়ন, পৃথ্বীশ, সপ্তস্বা, বা আর এলামের ফটো আছে। মায়ু, এটা কে আছে? মায়ু, ময়ূর, ময়ূরেশ। আচ্ছা, why are you raising your hands? Stop raising. হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা করে নেব। ঠিক আছে, ক্লাসটা হয়ে যাক, সন্ধ্যাবেলা इसलिए করে নেব। কৌস্তব, ঋত্বিক, তারপরে যাদের শুধু মুখ দেখতে পাচ্ছি তাদের নাম রয়েছে। সৃজিত, অদৃশ, অর্চিষ্মান, তারপরে হচ্ছে আরণ্যক, এটা কে আছে? তমগ্ন দুবার এসে গেল। অর্পণ। আমাদের ক্লাসে তমগ্ন তরফদার এবং তমগ্ন দাস দুজন আছে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আমি তখন জিজ্ঞেস করব, তখনও তো বলবে। এখন মাঝখানে একটা হেল্পিং ভার্ব হয়ে যায় না, ডাবল ডাবল হেল্পিং ভার্ব হলে সেন্টেন্স ডিস্টার্ব হয়ে যায়। আচ্ছা, শুভ্রদীপ, শ্রেষ্ঠাংশু, ঋতুরাজ, এর নাম কি আছে? Yes, Those who are present here, I expect that they are not sleeping and they are really here for class. And those who like to just waste their time by without sleeping, sitting here, they can sleep nicely. Or those who like to study with me, they are most welcome. Because recording is going on, I hope so that you will not make chaos of this recording. And if, my dear boys, if you have not completed first chapter, have you all completed first chapter? sir, I have completed the first chapter. Acha, Complete the book. So we had a class on 8th February 2021. There was my first duty. I just asked you to write down. Then we had on which day we had our class? Bolo. 1st March we had. Sir, Wednesday. Purpose for Vidyarthi Vrata was done. So you all had done your Vidyarthi Vrata nicely. Yes, Maharaj. We had one more class, that was reading from Sarvamangala we had, and the point we raised, ignorance the root of the stem of every evil. That was done for Plato. And then we had class on 31st March, and there was a discussion on Plato, teacher of Aristotle, and all those things were done. Sir, the last day we have given a task. The task was Socrates, how he died. Yes, sir. So you have to send, you have to send me the mail. say I am Tomogno. Sir, Yeah. I want to say. You have to send me the mail how Socrates died without copy. So how we will send? The sending email address is rkmv. Please write down. rkmv. আমি এটাতে chat box এ লিখে দেব। Chat disable করা আছে। এখানে chat আছে কিনা জানি না। You can allow the chat. The chat box is there or no? You can allow the chat. আপনি চ্যাট শুরু করতে পারবেন। আমি এখানে হোস্ট রয়েছে, কিন্তু কি করে যে দিতে আমি জানি না। In more, sir. In more. Can't we tell? আচ্ছা, এখানে আছে Beside participant. Yes, sir. Beside participant, click on more. you have you written down the email address rkmv.indianculture@gmail.com. Sir, please repeat. Sir, please repeat. And RKMV is on small letters or RKMV. capital letters?
dot Indian culture. Sir, RKMB is of small letter or caps? Small. Write down What is Indian culture? rkmv.indianculture@gmail.com. rkmv.indianculture indianculture@gmail.com. So will the RKM be in capital or in small letters? rkmv.indianculture@gmail.com. Those who have asked abol tabol prashno, they will be not entertained. Why? Because when you write in Gmail capital letter or lower cases, it takes perfectly what is given. So abol tabol question kore time ta kharab kore ki la, hai na? All right, now let us work for today's class. All right. এখন হচ্ছে আমরা এখন খুব সুন্দরভাবে আগেকার পাঠ করব। আর ইউ অল রেডি? Yes, Maharaj. তাহলে এখন চেষ্টা করি ঠাকুরের কৃপায় আর আমাদের ইন্টারনেটটা বন্ধ হবে না। আচ্ছা, আমি সর্বমঙ্গলা যে আছে তোরা সব পাঠ করলেন, আমি আজকে পাঠ করব। ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার ক্লাস আফটার দিস ক্লাস? No, sir. We on. Yes, sir. Just yoga class. Yoga class. Yes, sir. We have the yoga class. Yoga class. Yoga class from 4 p.m. If somebody, see, this is a courtesy. If somebody has given reply, you need not to repeat again. All right. If you keep on repeating, then what will happen? You are wasting time of a class. তুমি এখানে যে 50-60 জন বসে আছে, যদি প্রত্যেকটা মানুষের 1 মিনিট যদি খারাপ করো, তাহলে কত মিনিট খারাপ হলো? 50 minutes you have spoiled. তাহলে একজন মানুষ যদি ঠিক উত্তর দিয়ে দেয়, না যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আরো বলতে গেলে তোমাদের মানে ভাবতে হবে যে you are wasting others time. আচ্ছা, আমি আজকে সর্বমঙ্গলার পাঠ করে দিচ্ছি because you have already done and this is at 3:30. We have still some more time. Let us work it out. 10 মিনিট 15 মিনিট আমাদের হাতে আছে তো? Yes, Maharaj. All right, let me read on. I will give you some underline task that you have to do it. Now let me read it out. Sarva Mangala. Please use your fingers. Do you all have fingers? Yes, Maharaj. তোমাদের ফিঙ্গার দিয়েছে ভগবান? আঙ্গুল Yes, আছে? Maharaj. এই মহারাজ আমরা আছে। কি করি? Yes, Maharaj. আমরা আঙ্গুল করি তো, এই আঙ্গুলটা নিজের নাকে করি, কানে করি, সেই জায়গায় না করে বইয়ের উপরে যেখানে আমরা পড়ছি সেখানে আঙ্গুলটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন পড়ছি তেমন তেমন আঙ্গুল দিয়ে পড়বে। This will develop a habit of concentration. আমি পড়ছি, দয়া করে সবাই মিলে পড়বেন। তোরা চুপ থাকবে, যখন আমি পড়ে যাব মাঝখানে যখন প্রশ্ন করব তখন আমি আপনাদেরকে বলতে বলবো, ঠিক আছে? রেডি? In a village there once lived a poor Brahmin whose name was Devi Charan. Whose name was? কি নাম ছিল? Devi Devi Charan was a Devi Charan. very good man and he loved the mother of the universe with all his heart. See, Devi Charan, the name itself shows that person likes to worship Devi, likes to worship divine goddess, the lotus feet of goddess.
and that has been given here the name and its meaning. Devi Charan was a very good man, and he loved the mother of the universe with all his heart. So it resembles the name Devi Charan and its meaning. So will you be able to understand what is Devi Charan? He worshipped the mother in the form of Durga. তারপরে পড়ছি, are you using your fingers? Boys, are you using finger? Yes, All right. If you don't use finger, your concentration will lose. So put your finger just underneath the words which we are reading. Very often people asked Devi Charan to go and read to them about the mother from the book called the Chandi. In return, they gave him gifts of food or clothing. Last time when we were discussing, we discussed about the Chandi. This Chandi is in the Purana, and the Purana is called Devi Purana. Devi Purana means where mothers, divine mothers' glories are discussed. This way, Devi Charan was able to get enough to eat. He lived happily with his wife and daughter, and although they were so poor, they never felt sad. এখন হচ্ছে, and for underlining, you must underline Devi Charan was a very good man and he loved the mother of the universe with all his heart. Underline this line. এই লাইনটাকে আন্ডারলাইন করে নাও। Sir, is there any exam on IC? Yes, Maharaj, I have done underlining. হ্যাঁ, all right. নেক্সট হচ্ছে, Maharaj, is there any exam on Indian culture? হ্যাঁ, what you are telling? Maharaj, is there any IC? exam in second monthly test of Indian culture? Who is asking this question? Sir, Rishabh Das. Sir, Rishabh Das. Acha, why you have asked? Do you like to study Indian culture or not? Huh? Sir, yes. If you would like to study, if their question marks are there or not, what is the meaning? It's in your subject. Get ready for it. And how I am teaching you, you see, it's so lucid way, so nice way, so easy way, though so easy a subject. Why are you worried for it? একটা ক্লাসের টেম্পোটাকে তোরা নষ্ট করে দিয়ে কি ভাবছো না? পাগলের মতো সব কথা বললে হবে? যে কাজটা করছি সেটা ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেলাম, ক্লাস হবে কিনা, কক্ষা হবে কিনা, এক্সাম হবে কিনা, তোমার এটাতে কি লেনা দেয়? তুমি কি প্রিন্সিপাল আছো? তুমি কি হেডমাস্টার আছো? হু ইজ আস্কিং? তুমি জিজ্ঞেস করছো না তোমার মা বাবা জিজ্ঞেস করছে? হ্যাঁ, হু ইজ আস্কিং? Sir, আই মানে কি আছে? Sir, sir, I am asking. There is no need. তোমাদের Okay, ক্লাসটা sir, যেটা sorry. আছে সেই ক্লাসটাকে এনজয় করতে হবে। আর ইন্ডিয়ান Okay, কালচার ইজ Maharaj, ভেরি ইজি sorry. ক্লাস। তোরা সব ফরেন যাওয়ার জন্য উঠতে যাওয়া, অস্ট্রেলিয়া যাবো, ওই যাবো, সেই যাবো, এই কালচারে তোমাদের যদি পড়াশোনা হয় তাহলে তো হয়ে গেল, 12টা বাজে গেল। চলো আগে বড়। আমরা তো গ্রামের ভিতরে ছিলাম, কোথায় যে তোরা ফরেন কান্ট্রি যেতে শুরু করেছো? Very often people asked Devi Charan to go and read to them about the mother from a book called the Chandi. এই চণ্ডী বইটা কোথায় থেকে এলো? আমি কি বলেছিলাম জেনেছিল যে it was from Devi Puran. Write it down. Underline the Chandi and write down near to that. It has come from Devi Puran. এটা লিখে নাও। তারপরে হচ্ছে in return they gave him gifts of food or clothing. In this way, Devi Charan was able to get enough to eat.
তোরা বাড়িতে দেখছো যখন ব্রাহ্মণ মশাই ঘরে আসে, ব্রাহ্মণ মশাই যখন কোনো সত্যনারায়ণের পাঠ করছে বা পূজা করছে, একাদশীর পূজা করে দিচ্ছে, তখন মা কি করে, বাবা কি করেন, তাকে কিছু টাকা দেয়, তাকে কিছু অন্ন দেয় বা চাল দিয়ে দেয় বা হয়তো কিছু কাপড় या গামছা ইত্যাদি দেয় কি না, দেখেছো? Yes, Maharaj. हाँ, Sir, Dakshina. this is our Indian Sir, culture. Dakshina. Whenever দক্ষিণা। anybody, আমি যখন বলতে শুরু করি তখন কিপ কোয়াইট, আর বলো না, কেন সময় নেই। তো এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার একটা পার্ট। কি পার্ট হচ্ছে, যখন কেউ এসে আমাদের ঘরে স্পিরিচুয়াল সার্ভিস করে যায়, স্পিরিচুয়াল সার্ভিস মানে হচ্ছে যেমন কোনো পূজা করে দিল বা হয়তো কোনো ঈশ্বরীয় সম্পর্কে কোনো আমাদেরকে পাঠ শোনালো বা কোনো সাধু সন্ন্যাসী বা ভাগবত পণ্ডিতরা এলো, তাদেরকে আমরা কি করি, তাদেরকে আমরা কিছু দান দক্ষিণা করি। এই জিনিসটা থেকেই ওই যে দেবীচরণ ছিল, দেবীচরণের ঘরের খরচা চলতো। আগে পড়ছি। In return they give him gifts of food or clothing. In this way Devicharan was able to get enough to eat. He lived happily with his wife and daughter, and although they were so poor, they never felt sad. They were so poor. Poor হলে কারণটা কি, যে ব্রাহ্মণরা থাকে তারা বেশিরভাগই পাঠ ইত্যাদি বা পূজা ইত্যাদি করার সময় ব্যস্ত থাকেন, তারা কোনো বিজনেস করেন না। এই জিনিসটাই এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছে যে আগেকার টাইমে আমাদের ভারতীয় সভ্যতার ভিতরে যে ঈশ্বরী উপাসনা করতো তারা নিজের কোনো বিজনেস করতো না, তারা শুধু ঠাকুরের সেবা করে যাচ্ছেন, ওই ঠাকুরের সেবা থেকে যা কিছু পাচ্ছেন সেটা থেকেই তাদের বাড়ির খরচ যা আছে সেটা চলতো। কিন্তু তাদের ভিতরে আনন্দ থাকতো কেন, তারা দেবীর উপাসনা করছে, মা জগজ্জননীর উপাসনা করছে, তাই টাকা না থাকলেও তারা they were very happy, they were enjoying their life. Again next para পড়ছি। Devi Charan's daughter was very beautiful and she was also very good. Her name was Sarva Mangala. এখন দেখো আমাদের বাড়িতে যে নাম দেওয়া হয় সেই নামের সঙ্গে তাদের চরিত্রগুলো মিলে যায়। যেমন হচ্ছে আমাদের আরে যে মহারাজ যখন বা যে হোস্ট সে যখন লিভ করে, এ মহারাজ চলে এসেছেন, মহারাজ চলে এসেছেন। don't talk. বেশি টক করলে কি হচ্ছে না, কাজে মানে যা জিনিসটা বলছি সেটা টেম্পোটা বিগড়ে যায়, বুঝলে তো, আবার নতুন করে বোঝাতে গেলে সময় চলে যায়। তাই হচ্ছে এই যে কথাটা আমরা ডিসকাস করছিলাম যে দেবীচরণ যে ব্রাহ্মণ মানুষ, সে তার বাড়িতে টাকা না থাকলেও তারা খুব ভালো করে ছিলেন। এখন হচ্ছে তার একজন মেয়ে ছিল, তার নাম হচ্ছে সর্বমঙ্গলা। এই নামটা দেখে কি সুন্দর করে কথা মনে হচ্ছে যে সর্ব মানে কি হয়, সবকিছু, মঙ্গলা মানে কি হয় বলো তো? স্যার মঙ্গলা গুড, হ্যাঁ শুভ কামনা, স্যার গুড, মঙ্গলা মিন্স মঙ্গল, মঙ্গলা মানে হচ্ছে যে স্যার গুডনেস, গুডনেস, হ্যাঁ স্যার গুডনেস, কামনা করা। তাই এটা হচ্ছে দেখো এই নামের সঙ্গে তার জুড়ে যাচ্ছে যে দেবীচরণ's daughter was very beautiful and she was also very good. মহিলা যা মেয়েরা যা থাকে তাদের যে সম্পত্তি যেটা থাকে, প্রত্যেকটা মানুষের গুণ যেটা হয় তার একটা সম্পত্তি হয়। আমাদের কাছে টাকা না থাকলেও, যেমন তোমাদের কাছে একটা সম্পত্তি আছে, তোমার কাছে যদি এক টাকাও নেই, পকেটের ভিতরে এক টাকাও নেই, কিন্তু you are worthwhile, you are having a big asset. What it is? Your characteristics, your good qualities are your perfectness, which are your assets. তো এখানে বলছে সবথেকে মেয়েদের সবথেকে বড় অ্যাসেট হয় তাদের সৌন্দর্য। এখানে বলছে দেবীচরণ ডটার ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল এন্ড শি ওয়াজ ভেরি গুড। এই যে গুডনেস যেটা আছে সেটার সম্পর্কেই বলা হচ্ছে। তার নামটা কত সুন্দর ছিল, সর্বমঙ্গলা। Her parents taught her all they knew and she learned everything very quickly. ওর বাবা মা যা কিছু তাকে শিখিয়েছেন সেটা তিনি তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছেন। হ্যাঁ এসো, আমার ক্লাস চলছে, তোমার সাথে কথা বলতে পারবো। হ্যাঁ, তো এই যে জিনিসটা আছে যে তোমার
তোমার ঘরে যা কিছু তোমার বাবা মা শিখাবে তারা তুমি তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারো, সেই জিনিসটাই হচ্ছে যে বাড়িতে তুমি সকালবেলা উঠলে, কখন উঠেছিলে বলো? when you got up early in the morning? 6:30 sir. 6:30, কেউ 7টার সময় উঠেছে, কেউ 8টার সময় উঠেছে, কেউ I today I woke at 6 a.m. whatever it may be. I already asked you, you must get up early in the morning 30 minutes before sunrise. বলেছিলাম না তোমাদেরকে? 30 minutes, I rose at 5:30. whatever it may be, তোমাদেরকে জানালাম যে বেস্ট কোয়ালিটি হচ্ছে উঠার সময়, সেটা হচ্ছে 30 minutes before sunrise. আরো আগে তোরা উঠতে পারো, বাট 5:30 or 6 just before sunrise, এটা আমাদেরকে উঠলে আমাদের শরীরটা সুস্থ থাকে। আচ্ছা, আগে বলছি, her parents taught her all they knew and she learned everything very quickly. She worked hard and whatever she did well. এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার। কি কালচার আছে? যে আমাদের বাড়িতে আমাদের মায়েরা বাচ্চা সময় থেকেই মা বাবার থেকে যা কিছু ভালো হয় তারা শিখে নেন। তাই হচ্ছে যখন আমরা কোনো ছেলে দুষ্টুমি করে, তখন অনেকবার আমরা দেখি আশেপাশে লোকগুলো আমাদেরকে বকে দেয়, আচ্ছা তোমার মা বাবা কি তোমাকে শিখালো না? এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার। কি ইন্ডিয়ান কালচার? যে আমরা আমাদের বাড়িতে মা বাবা থেকে ভালো ভালো কথাটা শিখি। we learn many things from our parents. এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাই তোমাদেরকে বলি, সকালবেলা উঠার পরে ফার্স্ট যখন মা বাবাকে দেখবে প্রণাম করতে হয়। আর ইউ ডুইং ইট? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. সত্যি করে কথা বলছো তো? So I accept that you all are doing pranams early in the morning daily করছো তো, নাকি লজ্জা পাচ্ছ? অগ্নিজ্যোতি, তোমার মুখে তো বেলুন রয়েছে, তুমি কি কথা বলবে যে ডেলি কি তুমি মা বাবাকে প্রণাম করো? করি। ডেলি করো কি এমনি মাস্তি করছো? না না স্যার, সত্যি। Oh, very good boy, very good. তাহলে আগে বলছি, এটা এই ইন্ডিয়ান কালচারের এই পয়েন্টটা তোরা খুব ইম্পর্টেন্ট রাখবে, যে বাড়িতে আমরা আমাদের মা বাবার কাছে যা ভালো থাকে সেটা শিখি। আর যখন মা বাবার থেকে যখন তখন কোনো বাড়িতে ঝগড়া হলো মানো, তখন ওখান থেকেও আমরা অনেক শব্দগুলো শিখে ফেলি। ওই বাজে শব্দাবলীও অনেকবার যখন আমরা রেগে যাই, তখন বড়রাও এমন বাজে বাজে শব্দ ব্যবহার করে, সেটা আমরা বললে আমাদের সভ্যতাটা সামনে দেখিয়ে দেওয়া হয়। তাই অসভ্য কখন হতে নেই। হয়তো তারা কোনো ভুল করে ফেলেছেন, সেটাকে আমরা আবার ওটাকে মেনে নিয়ে নিজের জীবনে নামতে নেই। বুঝতেই পারছি যে এটা ঠিক নয়। ক্রোধের ভিতরে যখন কেউ কিছু বলে থাকে, সেটাকে আমাদেরকে নিতে হবে না, এই কথাটা মনে রাখবে। তাই বলা হচ্ছে সর্বমঙ্গলা যা কিছু করলো, কি করলো? মা বাবা যা ওকে ভালো জিনিস শিখালো সেটা তিনি শিখলেন। এখন ভাবো সর্বমঙ্গলাকে কি শিখাবে? তিনি মেয়ে মানুষ। আমাদের বাড়িতে যদি মেয়ে মানুষ যখন হয়, তাদেরকে সব থেকে প্রথম আমরা ঘরের সংস্কার শিখাই, আমাদের সেলিব্রেশন কখন কখন হয় সেটা দেখাই, ঘরে উৎসব আর ইত্যাদি কখন হয় সেটা শিখাই। আবার আমরা কি শেখাই? আবার আমরা মেয়েরা থাকলে তাদেরকে আমরা বাড়ির পুরো ঘরের যে কাজ থাকে সেটা শিখিয়ে দিই। আবার কি শিখাই? সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ যেটা হয়, যা মেয়েরা যা শিখে, সেটা হচ্ছে কিচেনের কাজ, রসোইয়ের কাজ। মানে মায়ের যে কাজ থাকে সেটা আমরা আমাদের দিদি বোনেদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার, এটা মনে রাখবে। আর ছেলেরা কি করে? ছেলেরা দুষ্টুমি করে এদিদি ছুটে বেড়ায়, কিন্তু যে ঠিক মা বাবা থাকবে, তারা ছেলেদেরকেও ভালো ভালো বইগুলো পড়তে দেবে, বইগুলো শোনাবে। আর যাদের বাড়িতে দিদা আছে, দাদু আছে, তাদের সঙ্গে তোরা যদি সময় দাও, তোমাদের ঘরে আছে দিদা আছে, দাদু আছে তোমাদের ঘরে? Yes, Maharaj. আছে। তাদের ঘরে এমন যারা বয়স্ক মানুষরা আছে, তাদের কাছে তোমাদেরকে বসা উচিত। আর তাদের কাছে কিছু কিছু গল্প শুনবে, বলবে যে কোনো পুরানো গল্প শোনাবেন, মহাভারতের গল্প শুনবো, গীতার গল্প শুনবো, বা পুরাণের কোনো কাহিনী শুনবে।
এইসব কাহিনীগুলো যদি তোরা তোমাদের মা বাবার কাছে বা যে বুড়ো বুড়োরা ঘরে রয়েছে, যে দিদা আছে, দাদু আছে, পিসি আছে, এমন যারা যাদের বয়স হয়ে গেছে, যারা জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা পেয়েছে, তাদের কাছে তোরা বসবে, একটু সময় দেবে। সওজত সাহা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, বারে বারে আসছে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে মহারাজ আমার দাদু দিদা কেউ নেই। যাক, আমরা তো দাদা দিদা আছি, তো আমাদের কাছে তো শুনছো আর কি। স্যার আমার দাদু দিদা আছে, বাড়িতে কেউ থাকবে, ওরা বাড়িতে থাকে না, অন্য এটা জায়গায় থাকে। তাদের যাদের ঘরে আছে তারা বোনাস হয়ে গেল। সজাত এদিক ওদিক ছুটছো নাকি? বাথরুম করে এসছো? হ্যাঁ, এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছ। আচ্ছা, আগে নেক্সট প্যারা পড়ছি। The time came when Sarmangala was old enough to be married. You must look for an husband for your daughter. এটা আমাদের ভারতীয় পরম্পরাও আছে, আর এটা হচ্ছে এই জগতের ভিতরে, এই সংসারের ভিতরে প্রত্যেকটা মানুষ তাদের হচ্ছে একটা নিজের প্রজেনি, নিজের বংশবৃদ্ধির একটা প্রভাব থাকে, সেটার জন্য এই বিবাহ নামক এক সংস্কার করে দেওয়া হয়। যেমন তোমাদের ছোটবেলায় অনেকজনের দেখো পৈতার সংস্কার পড়েছে না, পৈতা হয়েছে অনেকজনের, তো এটা একটা সংস্কার। তেমনি জীবনের ভিতরে বিবাহ একটা সংস্কার আছে, যেমন জন্ম একটা সংস্কার, মৃত্যু একটা সংস্কার, বিবাহ একটা সংস্কার হয়, মানুষের বিয়ে হওয়া এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সংস্কার। জন্মদিনটা হবে? হ্যাঁ, জন্মদিন সংস্কার হবে? এটা আবার তুমি কি মাঝখানে এলো, কি একটা বুদ্ধি দিল? জন্মদিন কি? আয়ুষ্মান কি বলো, দুবার বলো। বলছি মহারাজ জন্মদিনটা কি আর কোনো সংস্কার হবে? জন্মদিনের একটা সংস্কার আছে, জন্ম হওয়া একটা সংস্কার, বুঝলে তো? মানুষের যে জন্ম হওয়া, মানুষের যে মৃত্যু হওয়া, এটা একটা সংস্কার। জীবনে আবার তুমি আবার জন্ম হবে, একবারই তো জন্ম হলো, একবারই তো মৃত্যু হলো, একবারই তো বিয়ে হলো, হ্যাঁ না? হয়তো বিয়ে হয়তো অনেকবার সমাজের অনুমতি নিয়ে লোকজন আরো করে, যদি হয়তো প্রথম যে ধর্মপত্নী আছে তার শরীর চলে গেল, তো সমাজ ওকে অনুমতি দেয়, তোমাকে অন্য একটা করতে হয়। তো এটা একটা সংস্কার আছে, বিবাহ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সংস্কার আছে। তাই দেখো, মেয়ে বাচ্চা যখন বড় হয়ে যায়, তার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে যে তাদের বিবাহ যেটা আছে ভালো ছেলের কাছে করিয়ে দেওয়া। এটা মাতা পিতার একটা দায়িত্ব থাকে। যেমন তোমাদেরকে পড়াশোনা করে ভালো এক ছেলে যদি বানিয়ে দেওয়া হয়, সেটা তাদের একটা দায়িত্ব, তেমন মেয়ে মানুষকেও ভালো মেয়ে বানিয়ে দেওয়া তাদের একটা দায়িত্ব আছে, তাদের বিয়ে ভালো জায়গায় করে দেওয়া তাদের একটা দায়িত্ব। তা এখন কি আছে, এই যে বিবাহ সংস্কার, এটা তোরা লিখে রাখবে। ইন্ডিয়ান কালচার, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের জীবনে আমরা করতে যাচ্ছি, সেটা একটা সংস্কারের নাম দিয়ে আমরা এই কাজটা করি। আগে বাড়ছি, বলছে you must look for a husband for your daughter. Sarvamangala's mother said to Devicharan. Devicharan তার বাবার নাম, সর্বমঙ্গলার মা দেবীচরণকে বলছে যে তোমার মেয়ে এখন বড় হয়ে গেছে, এখন তার বিয়ের জন্য ভাবো। তোরাও নিজে বাড়িতে শুনবে যে মা বাবা হয়তো তোমাদের দিদি বোনেরদের জন্য অনেকবার তিনি এটা ভাবেন, কথাবার্তাতে বলে দেন যে যখন বিয়ে হবি তখন বুঝবি, এরকম যে কথাটা বলা হয়, তার মানেটা হচ্ছে যে মা বাবা একটা সংস্কারের কথা বলছেন। এই সংস্কারটা জীবনের সব থেকে महत्वपूर्ण সংস্কার থাকে। যেমনই এইরকম কোনো কথা হয়, তখন দেখবে যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবন বিবাহ হলে একটা বদলে যায়, চেঞ্জ হয়ে যায়। আমরা অনেকবার বলি যে একটা মানুষ একটা রাস্তায় যাচ্ছে, এখন বিবাহ করার পরে দুটো মানুষ একটা রাস্তায় যাচ্ছে, মানেটা হচ্ছে তারা মিলে নিজের সংসারের চক্রটাকে চালাচ্ছে। সৌজাত্তা তুমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছ। আচ্ছা, আগে বলছি, বলছে যে দেবীচরণ বলছে, বাট হু উইল ম্যারি সাচ এ পুয়ার গার্ল, উই হ্যাভ নাথিং টু গিভ হার। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির ভিতরে এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে। যখন মেয়ে মানুষের বিয়ে হয়, তখন আমরা কিছু না কিছু তাকে দিয়ে দিই, তার সঙ্গে দেই। এটা সব সময় মাতা পিতার নিজের একটা দায়িত্ববোধ থাকে যে আমরা কিছু
আমাদের মেয়েকে সঙ্গে দেব। সেটাই হচ্ছে তিনি এটা ভাবছেন যে আমি তো গরিব মানুষ, আমি তো এত টাকা করে সংসার চালাতে পারছি না, আর উপহার স্বরূপ মেয়েকে আর মেয়ের জামাইকে আমরা কি দেব। এই কথাটা প্রত্যেকটা বাড়িতে হয়, তুমি দেখবে নিজের বাড়িতেও এটা শুনতে পাবে। সূর্যদীপ, তোমার ঘুম পাচ্ছে? একটু ঘুম পাচ্ছে না, যাই হোক, ঘুম পেলেও কোনো No, প্রবলেম sir. নেই। তোমাদের ঘুম পেলে আমার ভালোই লাগবে, যদি আমি তোমাদেরকে ঘুম পাড়াতে পারি তাহলে মা বাবা বলবে বাহ ছেলেটা ঘুম পাচ্ছে, কিছুক্ষণ তো মহারাজ ঘুমিয়ে দিলেন ওদেরকে। আগে পড়ি, দেখো নেক্সট পেজ, 6 নম্বর পেজে চলে এসো। ডু নট বি অ্যানসিয়াস মাই ডিয়ার, দেবীচরণ রিপ্লাইড। দেবীচরণ বললেন বেশি চিন্তা করো না, আওয়ার ডটার ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ লক্ষ্মী and as gifted as সরস্বতী। এই জিনিসটা তুমি একটু ভাবনা চিন্তা করো যে তুমি পড়াশোনা করছো মানে সরস্বতী অর্জন করছো, সরস্বতী মানে বিদ্যা অর্জন করছো, আর এই যে সম্পত্তি যা তুমি পড়াশোনা করছো এটা তোমার সম্পত্তি, এটা হচ্ছে তোমার নিজের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এটা হচ্ছে তোমার জীবনের ইনভেস্টমেন্ট। তাই হচ্ছে মেয়ে মানুষের জন্য দেখো, তিনি লক্ষ্মী মানে হচ্ছে টাকা, লক্ষ্মী মানে হচ্ছে যে জীবন শক্তি যেটা আছে সেটাকে চালাবার জন্য যে এনার্জি আমার দরকার সেটা আমার জীবনে আছে, সেটা কি হচ্ছে লক্ষ্মী। আর সেই লক্ষ্মী কাকে বলছে? লক্ষ্মী হচ্ছে তার নিজের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য, তার নিজের মন প্রাণের যে সংস্কার আছে মাতা পিতা যে দিয়েছেন সেটার সৌন্দর্য, এই মিলে যে সরস্বতী রূপে সে মেয়েটি হলো সেটাকে তিনি বলছেন যে তার জন্য আমাদেরকে আর টাকার আয়োজন করতে লাগবে না, সেটাই বলছেন। where is there a girl as lovely and as brilliant as সর্বমঙ্গলা? বলছে সর্বমঙ্গলার মতো আরো তো কোনো মেয়ে এই জগতে নেই যে দেখতে লক্ষ্মী মতো আর নিজের জ্ঞানের ভিতরে সরস্বতী মতো। তুমি দেখবে বাড়িতে আমরা মেয়ে বাচ্চাকে আমরা কি বলি? ও আমার লক্ষ্মী মেয়ে, আমরা আমাদের দিদি বোনেদেরকে লক্ষ্মী মা বলি, বা হয়তো আমরা কি হলো, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কি টাইম হয়ে গেল নাকি সময় হয়ে গেল? আজকে রিসাইটেশন আজকে যোগা ক্লাসটা 4টে থেকে আছে 400। হ্যাঁ মহারাজ, আমাদের কম্পিটিশন আছে মহারাজ। হ্যাঁ মহারাজ, আমাদের যোগা আছে। ঠিক আছে বাবু, আজকে তাহলে এখানেই থাক, কালকে আবার নেক্সট ক্লাসে হবে, খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। থ্যাংক ইউ মহারাজ, আগে শেষ করে দিচ্ছি, একসঙ্গে বলো ওম শান্তি 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 শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। হরি ওম তৎসৎ। শ্রী রাম কৃষ্ণার্পণমস্তু। শ্রীরাম কৃষ্ণায় নমস্তু। বাই বাই, লিখে দিচ্ছি। বাই মহারাজ। থ্যাংক ইউ, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। ওকে মহারাজ।